हुण मेरी फिर बेनती जे मत्थे च पीड़ होवे, हार्ट च होवे, भावें बजुर्ग होवे, असीं अजकल लै जाने भी चैक कराओ, उदों वैद सन, आखिर वो दवाई करते सन। इत्थे भगत जी कह रहे ने जेड़ी अवस्था मेरे ते आ गई, एदी दवाई किसे वैद कोल नहीं। कर करे जे माही ऐसी बेदन खब उपज खरी पई, वाका औखद नाही। अखीर तो ना दवाई की दसी, खर का नाम अमृत जल निर्मल। ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन भीखन पावो मोख द्वारा। मैं बेनती रात भी की, ये अवस्था आई, कबीर साहब ने सप नाल तुलना दी। कहते ने बिरहा एक सप है, जिन्हों डंग मार जाए वह वियोगी बन के जींदा है। कबीर बिरों भुजंगम मन बसै, मंत ना मानै कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तां बौरा होए। हाजूर ते ये अवस्था है। हुण वैद ने बांह छड़ दी। हुण जिहड़ा असीं ये शब्द लोक पढ़ने ये वखरा है। दो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच मलार राग विच वखरे ने, जिथे पूरी डिटेल दी भी बीमारी है कि। उस वैद ने हजूर वल दे के क्या, महाराज बाबा जी नूं सतगुरु नूं फिर तुसी दसो खां बीमारी की ते इलाज की। उत्थे हजूर ने जिहड़ा शब्द उच्चारण किया, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच बीमारी भी दसी, उहदा इलाज भी दसिया। महाराज जी वो शब्द क्या है कि दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। मैं राग का नाम तां लै दिता है क्योंकि शब्द समय के लिहाज नाल मैं सिर्फ रोग का और ये इलाज का, जिथे लड़ी चलेगी आपां कल नूं 32 सैक्टर उत्थे बेनती करनी है। इत्थे हजूर ने कहा कि दुख किहड़े ने। आम तौर पर हिंदुस्तान विच 3 ताप ते 3 दुखां का बड़ा जिक्र किया जाता है। उंज गुरबाणी ने किया भी तीने ताप निवारण हारा, आद व्याध ते उपाद। इन्हां नूं भी कहा अध्यात्मक, अद्वैदिक ते अद्भौतिक। ये 3 दुखां का जिक्र किया है कि एक मन के दुख, एक शरीर के दुख, ते एक जिहड़ियां आफतां, ना मन का दुख होवे ना शरीर का दुख होवे। चंगा भला बंदा जा रहा है ते सामने गड्डी वजे ते एक्सीडेंट हो जाए तो भी दुख ना, हड़ आ जाओ भी दुख। फिर बेनती 3 तरह के दुख मन्ने सन, मानसिक दुख, शरीरक दुख ते उत्तों आ पईयां आफतां। गुरु साहब ने ना तिन्हां नूं एक पासे कर दिता। मैं कल पर उस दिन भी कहा, जिस दिन एक ओंकार की गल कर रहे सा, तो मैं उस दिन भी कहा सी एक ओंकार शब्द गुरु नानक साहब का ऐसा घड़िया है जिन्हें हिंदुस्तान के सारे अध्यात्मवाद नूं चेर करके रख दिता। मैं कहा सी ओम शब्द सी, पर एक ओंकार की वक्री व्याख्या। इस तरह गुरु साहब ने जो दुखों की गल की, उन्होंने 4 दुख मन्ने हैं। उन्होंने 4 दुखों का इलाज भी दसिया। मैं 4 का जिक्र थोड़ा जिहा कर देना क्योंकि जो तुसी स्टेज तो क्या मैं वो फर्ज जरूर अदा करांगा अपना। दुख विछोड़ा सब तो पहला जिहड़ा दुख है, बाबा जी कहते हैं वैद जी ये विछोड़े का है। जिथे विछोड़ा पै जाएगा उत्थे दुख है। दूजा दुख भुख का है। भुख का संबंध पेट नाल नहीं, केवल पेट की भुख नाल ते बंदा 2-4 किलो आटे नाल रह जांदा है। जिदे मन नूं भुख पै जाओ सारी दुनिया लुट के भी कदी रजदा नहीं हुंदा। महाराज कहते दूजा दुख है वे, पहला दुख विछोड़े का, एक दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, दूजा दुख तृष्णा का, ते तीसरा दुख महाराज जी ने कहा एक दुख सख्त वार जमदूत। तीजा दुख जिहड़ा है वह मौत का, जिन्हों जमदूत शब्द वरतिया। हर बंदे नूं मौत का दुख व्यापरे। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, ते चौथा क्या एक दुख रोग लगे तन धाए। चौथा दुख है शरीर नूं बीमारी लग जानी, वैद ना भोले दारू लाए। तेनू पता ही नहीं इहदा इलाज की है। मैं आपनू बेनती करा, टीकाकार वीरां ने यही लिखिया है कि पुत्र धी का विछोड़ा, माँ बाप का विछोड़ा, सज्जना मित्रां का विछोड़ा, यह भी दुखदाई है। उंज ते जिथे भी विछोड़ा आ जाए उत्थे पीड़ा जन्म लएगी। वो दुख, उंज दुख के अर्थ की ने, दुख किनू कहने। इस समाज विच कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहदे लई सुख ने, दूजे वास्ते दुख ने। चीज़ इक्को ही है। हुण देखो ये सीधे जे अर्थ ने, जेड़ी चीज मेरे मन के प्रतिकूल है, ये नहीं कि वह चंगी है कि मंदी, ये वखरा मैटर है।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਿੰਗਾੜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੱਲੀ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਸੜ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਾਇਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਾ ਹਾਥ, ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਚ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ 4 ਦੁੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਜ ਨਾਲ ਸੱਟੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ दारू ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਟਰੇਚਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 3 ਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ।
ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ। ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹਲਵੇ, ਮਾਂਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੁਬਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜਾ, ਮਾਸ ਕਿਹੜਾ, ਕਲਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮਤ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗਵਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਅਕਸਰ ਗਵਈਏ ਜਦੋਂ ਕਲਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜੀਏਗਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਮਿਰਾਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੱਖੋ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬਦਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1459 ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, 1459 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ 1469 ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਨੂੰ, ਵੈਗਰੂ 59 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਰਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੱਸੇ ਪੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਿਰਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਿਰਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਟੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਾਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਰਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਡੂਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮ, ਡੂਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਾਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਿਰਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਮਿਰਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਾਸੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮਿਰਾਸੀ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਹੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਿਰਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਮੀਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਮਰ, ਅਮਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੀਰ। ਮੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮੀਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਤੇ ਇਹ ਦੰਦ ਕਥਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਕਾਸ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਧ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸਕਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਮੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਕ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਪਿਛਾਂ ਇਹ ਮਿਰਾਸੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਵਣ ਬੜੇ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਣ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1480 ਦੀ ਹੈ। 1480 ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ 1534 ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, 1480 ਨੂੰ ਆਰੰਭਤਾ, 1534 ਤੱਕ 54 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 54 ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 49 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 48 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 54 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵੇ ਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਮਾਨ, ਹਾਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਏਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਈ ਥਾਈਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਈ ਥਾਈਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਜਮਾਨ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ,
मैं रोजे भी रखना, तेरे नाल चलिया रोजे भी जाते रहणगे, नमाज भी किवें। हजूर ने अगों उत्तर दिता, वे मरदानिया रोजे किन्नी वारी रखना साल च? कहंदा एक वारी आउंदे आ, बाकी समा कित्थे रहिंदे? एक वारी आउंदा रमजान दा महीना। कहंदा बाकी खुदा दे घर च रहिंदे आ। महाराज हस के कहंदे खुदा दा घर कित्थे होए? कहंदा मैं कोई नहीं पता, मौलवी कहंदा भी खुदा दे घर च रहिंदे आ, नमाज काहदे लई पढ़ना है? कहंदा जी ये हुक्म है, मैनूं ते पता नहीं। सतगुरु कहंदे ने खुदा दा हिरदा मानवता ते बंदगी करन वालियां दा हिरदा है। जे उहनूं रजाणे ते इबादत वालियां दी संगत कर, उन्हां दी सोबत कर, ते नाले जिहड़ी तू नमाज पढ़ना पिया, तैनूं पता है नमाज कहंदा 5 नमाजां ने, 5 वेले ने। गुरु ने कहा आ मैं तैनूं ओ नमाज दसांगा जे 5 गल्लां धारण कर ले, तेरे वर्गा मुसलमान ही कोई नहीं होना। उन्हें कहा जी ये नवीं गल, किहड़ियां 5 नमाजां? उत्थे गुरुदेव ने कहा 5 नवाजां, वक्त 5, पंजां पंजे 9। 5 नमाजां ने, इन्हां दे नाम 5 दे वखरे वखरे ने, वेले भी 5 दे वखरे ने। मैं समय दे दीन सारियां नमाजां दा जिक्र नहीं करांगा। 5 नवाजां, वक्त 5, पंजां पंजे 9, पहला सच। गुरु नानक दी नमाज दे अर्थ की ने? मैं पहले दिन कथा करदियां भी कहा सी कि जिन्ने भी अन मत दे शब्द ने, उन्हां दे संप्रदा चो उन्हां दी चो अर्थ ना लभने। हुण मान लो शब्द है जोगी, ते जोगियां दे 12 फिरके ने। असीं कही जिहड़ा बाबा जी ने जोगी कहे, वो तुहाडे चो दसो जोगी दी परिभाषा की? वो परिभाषा सिर्फ यही करनगे मुंदरा, खिंता, गोदड़ी, चूरमा, समाधि। पर जदों गुरु व्याख्या करेगा ना, वो वखरी करेगा। मुंदा संतोख, शर्मपत झोली, ध्यान की करे विभूत, खिंथा काल कुवारी, काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी। याद रखो 12 पंथ ने जोगियां दे, आई पंथी सब तो शिखर दा जी, जिन्हों बहुत उच्चा मन्निया जांदा। सगल जमाती मन जीता जगजीत, गुरु जोगी दी व्याख्या करेगा मन जीता जगजीत, जिन्हें मन जित लिया। हुण आ जिहड़ी व्याख्या है, मुसलमान किसी वीर ना करो तो कहेगा भी नहीं साडी शरह दे विरुद्ध बोल रहा। पहला सच, महाराज कहते नमाज पहली ए बना ते सच उत्ते दृढ़ रहो। हलाल दोए, हलाल दा अर्थ है लुट खसुट नहीं, बेईमानी नहीं। हक हलाल दी अपनी मेहनत दी कमाई खा। पहला सच, हलाल दोए दूजी, तीजा खैर खुदाए। तीजी नमाज एवे कि खुदा दे घर विचों सारियां दा भला मंग। पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन। सुनियो गुरमुखो, थोड़ा तुसीं बह जाओ। चौथी नमाज कह तू अपने मन की नीयत चंगी रख। फिर बुनियो पहली सच, दूजी नेक हलाल दी कमाई। हलाल दा अर्थ वैसे वे हक हलाल उन्हां लई वरतिया भी अपनी कमाई। पहला सच हलाल दो, तीजा खैर खुदाए, तीजी सरबत दा भला मंग, चौथी नीयत रास मन। चौथी नमाज मन ना मैला होण दई। पंजवीं सिफत सलाहे, पंजवीं रब दी सिफत कर, तेरियां 5 नमाजां हो जाणगियां। उन्हें फिर बाबा जी की संगत शुरू कर दी। मैं बेनती करा हजूर दे नाल उन्हें रहना। उस दिन मैं क्या सुल्तानपुर तो बाबा जी चले। मैं कुछ कु गोष्ठियां अपने जरूर साझियां करनियां। आउणा अंतले समय ते वे इस रबाबी का अंतला समा किवें आया। रबाब वो बजांदा है। रबाब जिहड़ा है आप सब नूं पता है भी पूर्व का साज नहीं, ये ईरान का साज है। ते गुरु घर दे अंदर ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਰ ਸਨ, ਮੰਗਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਆਏ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਜ਼ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਜ਼ ਸਿਰੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸਾਜ਼ ਤੌਸ਼ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੈ। गुरु काल विच वाजा किते भी नहीं सी वजदा। जोड़ी सी, गुरमुखो सुनियो, तबला नहीं। आप तबले नूं जोड़ी कहने, कीर्तन नूं पता है। जिहड़ी जोड़ी आटे नाल मड़ के वजाई जाती सी, जोड़ी सी। मृदंग का जिक्र हुंदा है। गुरु घर विच कदी बंसरी नहीं सी वजी, कदी तुसीं देखियो।
ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਬਾਬ, ਸਿਰੰਦਾ, ਤਾਊਸ, ਤਾਨਪੁਰਾ, ਜੋੜੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਤੇ ਠੱਲੀਆਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਸੋਚੀ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ। 3 ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ, ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ, 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਤਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਦੂਜੀ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਖੁੰਝਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, 10 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਥੋੜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪੰਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੈ। ਇੱਕ, ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤਿਥੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੀਸਰੀ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਪਕੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ 9 ਰੁਪਏ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 700 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਸਨ, 760 ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲਏ, ਫਿਰੰਦੇ ਕੋ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਲਿਆ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰੰਦਾ ਆਪ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5-10 ਰੁਪਈਏ 20 ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬ ਨਾ ਵਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਰੁੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2 ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰੋਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਈਆ, ਪਹਿਲਾ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਖਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੇ ਗੋਡਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਸਤਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਪੜਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਹ ਕੀ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, 60 ਘੱਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। 60 ਘਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਨੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਭੈੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਕਤਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ, ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ? ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਵੀ ਅਸੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਲਾਡ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘੂਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲਾਡ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਡ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜ ਉਜਾੜ ਰਵੇਂ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਜਾੜ ਉਜਾੜ ਰਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪੇ 'ਚ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਰਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਂ ਭਲੀ ਵਸਤ ਮੰਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਭਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪੜਿਆ, ਆਗਮ ਨਿਵਗੁ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ 3 ਟਾਈਮ 10 ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਭਲੀ ਵਸਤ ਮੰਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਚ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਡੂਮ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇਰਾ ਡੂਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਹੱਸ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੈਂ ਖੁਦਾਏ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਂ ਖੁਦਾਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਂ ਖੁਦਾਏ ਪਾਇਆ, ਤੈਂ ਖੁਦਾਏ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਏ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, 54 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਿਭਦਾ ਹੋਵੇ 54 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 1534 ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਹੈ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਲਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਸਭਾ, ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਡੂਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ, ਲੈਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਜੇ 1534 ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਖੁਰਮ ਦਰਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਦਾਗ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨ ਵੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦਈਏ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬਾਬਾ
ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਰੇਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇਰੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਮ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਬਰ ਚੋਂ, ਚੰਮ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਤਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਮ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਜਾਦਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਆ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਜਾਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਨਿਜ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾਦਾ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪਾਉ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਜਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਕੜ ਸਜਾਦਿਆ, ਤਾਰ ਛੇੜ, ਤੇਰੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰੰਗੇ ਤਿਗ, ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਟਿਗ, ਰਬਾਬ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਜਾਨਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡ ਚਾਰ ਵੱਡੀ ਜਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਥਲੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਆਮਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜੈ ਠੱਗ ਜਗ ਲੋਦੀ ਜੈ ਬਾਬਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਜੈ ਕਾਬਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਤਰਾਨਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਰੱਬ ਆਬੀ ਭਿੰਨੀ ਤਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਜਗ ਤਾਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰਨਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੋਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ 32 ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਲਗੀਧਰ ਆਗਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ